वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हाँ तुहाडी मेज़बान नीलम कौर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ दिली स्वागत करदी हाँ प्रोग्राम सच्चो सच विच। ते मेरे नाल इस वेले डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बैठे हुए ने। आओ उन्हां नाल मिल के प्रोग्राम शुरू करिए। डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। शुक्रिया। हाँ जी डॉक्टर साहब, अज 26 मार्च 2013 13 चेत नानकशाही संमत 545 का दिन है। तो हुण असी ईमेल फोन मैसेजेस ट्विटर मैसेजेस और फेसबुक मैसेज का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये ईमेल मैसेज मरफी टैक्सिस तो सरदार जसवीर सिंह जी का है। ये लिखते हैं बहुत सारे ट्रकों वाले वीर अते मैं भी तुहाडे टीवी शो नूं सुनते हाँ। ये एक जानकारी भरपूर वधिया शो है। साडा यतन है कि असी दुनिया भर चों जानकारी इकट्ठी करके वध तो वध लोकां तक पहुँचाइए। साडा इस जानकारी ते कोई राखवां हक नहीं है। जो भी है ये सब संगत लई है अते संगत ही इस दी मालक है। असी एक स्पैशल फोन नंबर स्थापित किया है जिस तू TV 84 नूं 7 दिन अते 24 आवर सुनिया जा सकता है। ये नंबर है 6054756879। इसी तरह प्रोग्राम सच्चो सच नूं शाम 8 बजे तो 9 बजे तक सुनने लई अड्डो अड्ड देशां दे नंबर यूं हैं। अमरीका 605-475-6853, कनेडा 778-786-8017, यूके ਲਈ 2035190135। हाँ जी डॉक्टर साहब। सब तो पहला तो मैं वीर जसवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी कि उन्होंने अपने इस नैटवर्क राही जिहदे च उन्होंने कैनेडा और यूके इन्हों भी नाल शामिल किया जी। TV 84 और प्रोग्राम सच्चो सच नूं दुनिया के वड्डे हिस्से च वसदे सिखां तक पहुँचाया जिस लई वो सचमुच ही वधाई दे पात्र भी ने। साडे वल्लों असीं शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। वैसे भी अपना इन्हां दा प्रोग्राम खालसा बादशाह जां बागी जी ये स्पष्ट स्नेह और जिवें ये वीर और इन्हां दे साथी सहयोगी इस प्रोग्राम नूं प्यार करते हैं उसका कारण भी मूल तौर पर यही है कि सांझ तो पंथक निशाने दी है जी। और इन्हां वीरां भैणां नूं लगदा है कि भी असीं भी उस मंजिल वाल जा रहे हैं जिहदे वाल 28 मिलियन सिख कौम का जिस नाल भविख जुड़िया होया जी। और असीं आस करते हैं कि इन्हां दे इस नैटवर्क दे नाल जिहड़े भी वीर भैणां दूर दूर तक जुड़े हुए ने वो भी अगों इस यतन नूं अपने अगले 20-25-30 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये मैसेज जनेवा स्विट्जरलैंड तो सरदार परशोत्तम सिंह रैना जी का है। इन्हां ने TV 84 शुरू करन ते ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है ਅਤੇ प्रोग्राम सच्चो सच की तारीफ की है। इन्हां दा कहना है कि इन्हां दा संबंध जम्मू कश्मीर स्टेट नाल है। ये कहते हैं 20 मार्च 2013 ਨੂੰ चिट्ठी सिंगापुर कश्मीर विच मारे चिट्ठी ਸਿੰਘਪੁਰਾ कश्मीर विच मारे गए 35 सिखां दी 13वीं बरसी सी। तुसी अपने प्रोग्राम सच्चो सच विच भी अते TV 84 खबरां विच भी इस ते विशेष प्रोग्राम किया पर बाकी सारा पंथ बिल्कुल सुता रहा। किसी अखबार या मीडिया ने भी इस ते 2 मिनट की स्टोरी नहीं की कि जम्मू कश्मीर के सिख खालसा पंथ का हिस्सा नहीं हैं। जवाब जरूर देना। सब तो पहला तो वीर परशोत्तम सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं सानू ऑल द वे फ्रॉम जनीवा लिखिਆ जी। जदों भी जनीवा ब्रसल्स न्यूरमबर्ग वियना ये शब्द आते ने जी तो फिर साढ़े सामने वो सारा ही जिहड़ा बीते का इतिहास है सैकेंड वर्ल्ड वॉर का किते नाजियां ने जुल्म किते किते मुसोलिनी दियां फौजां ने किते किते उन्हां दे सहयोगियां ने किते तो जदों फिर उन्हां लोकां नूं हार हुई तो ये भी फिर जिहड़ियां पश्चिमी ताकतां सी जिन्हां ने करोड़ां अपने सोल्जर सिविलियन मरवा के इस विक्ट्री नूं हासिल कीता सी जी। इस गल का भी सिंबोलिज्म उन्होंने लिया कि उन्हां थावां दे उत्ते उन्होंने जां ह्यूमन राइट कमीशन स्थापित किए जिवें जनीवा दे विच है न्यूरमबर्ग दे विच नाजियां दे खिलाफ मुकदमा चले इवें ही वियना दे विच जां जनीवा प्रोटोकॉल जिहड़े ने अंतरराष्ट्री जिन्हां दे विच
ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਗਰੂਸਮ, ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 13ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ 1000 ਦਾ 10,000 ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲਹ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 28-29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ 2000 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ, HKL ਭਗਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਜੂਨ 84 ਵਰਤਾਇਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿ ਭਾਈ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀਬਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 5 ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਿੰਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਅਲਮਾਈਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਇਸ ਦੀ। ਜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ IHRO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ DS ਗਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਿਆਨਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਇਕਲਾਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਖੇਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप कौर और मैं लेके आई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक नवा शो जिसका नाम है मौज मस्ती। इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਓਨਲੀ ਔਨ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਹੈ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੀਂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 50 ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੜਕਬਾਜ਼ੀ, ਚੈਲੰਜ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ 'ਚ, ਉਸ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਗਰੀਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਰਹੇ ਜੀ ਔਰ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਰੀਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਡਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਕਾਬਾਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਦੇ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ